मैं गुरदर्शन बराड़ ਵਪਾਰਿਕ खेती चैनल बठिंडा तो अज असी पहुँचे हाँ बरनाला दे विच एग्रो इनपुट्स डीलर एसोसीएशन के जिला प्रधान ते मुख बुलारा पंजाब गोकल प्रकाश जी गुप्ता उन्हां नाल हैगे आ मोहित बांसल जी एग्जैक्टिव मैंबर जिला ते पंजाब दे उन्हां दे नाल एक सरगर्म मैंबर हैगे आ चमन लाल गुप्ता जी। आओ अज आपां इन्हां दियां जिला तो लैके पंजाब दियां जो डीलर एसोसीएशन है उन्हां दियां मंगां ते उन्हां दियां प्राप्तियां ते उन्हां नूं आउंदियां मुश्किलां संबंधी जानकारी जो हैगी है वो आपां हासिल करदे हां। स्वागत करदे हां गुप्ता जी तुहाडा ਵਪਾਰਿਕ खेती चैनल दे विच। साडी जो बरनाले है जी तकरीबन 30 साल पुरानी एसोसीएशन है जो साडी पंजाब लैवल की है वो भी 30 साल पुरानी है। आल इंडिया लैवल की एसोसीएशन साडी तकरीबन 6-7 साल तो जो सरगर्म एसोसीएशन है वो पिछले 6-7 साल तो काम कर रही है। सब तो पहला तो मैं जिन्ने भी पहला गुरदर्शन बराड़ जी तुहाडा तुसीं ये उपराला कीता साडी आवाज़ लोगों तक पहुँचाउण दा सरकार तक पहुँचाउण दा। उस तो बाद जिन्ने भी दर्शक है मैं उन्हां वीरां नूं नमस्ते सत श्री अकाल सारिਆਂ ਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ करदा और गुरदर्शन बराड़ जी का धन्यवाद करदा जिन्हों ने उपराला किया साडी गल सरकार तक पहुँचाउण दा खेतीबाड़ी महकमे तक पहुँचाउण दा और साडे भाईचारे तक पहुँचाउण दा। मेरा नाम गोकल प्रकाश गुप्ता जिला प्रधान एग्रो इनपुट्स डीलर एसोसीएशन बरनाला मुख बुलारा पंजाब एग्रो इनपुट्स डीलर एसोसीएशन बरनाला। साडी एसोसीएशन बहुत लंबे समय तो संघर्ष करती आ रही है जिहदे च असीं पिछले तकरीबन 6 साल तो असीं आल इंडिया की टीम नाल भी जुड़े हैं। श्री मनमोहन कलंतरी जी साडे आल इंडिया प्रेजिडेंट ने उन्होंने सानू बहुत सारिया प्राप्तियां केंद्र सरकार कोलों करवा के दित्तियां ने और असीं पंजाब लैवल ते भी बहुत सारिया प्राप्तियां डीलर भरावां नूं लैके दित्तियां ने। उन्हां दा मैं जिक्र तुहाडे नाल करना चाहांगा। आल इंडिया लैवल ते जो साडियां प्राप्तियां ने जी कुछ काफ़ी समय पहलां साडा खाद दा लाइसेंस 1 साल लई बनदा सी उस तो बाद वो 3 साल लई बन लग गया। साडे आल इंडिया प्रधान मनमोहन कलंतरी जी ने केंद्र सरकार नाल तालमेल करके साडा खाद दा और बीजां दा लाइसेंस है जो 3-3 साल दा बनदा सी उहदी म्याद 5-5 साल करवाई जिहदे नाल साडी समय दी बचत होण लग गई और साडी पैसे दी भी बचत होण लग गई। उस तो इलावा सन 2017 च केंद्र सरकार ने एक रूल पास करता सी कि जो भी बंदा खाद और बीज का कारोबार करूगा उन्होंने BSc एग्रीकल्चर होना लाजमी है। साडे ट्रेड च 30 साल 40 साल या इस तो भी वध 50 साल पुराने डीलर भरा मौजूद ने कारोबार कर रहे हैं जिन्हों का तजर्बा BSc MSc एग्रीकल्चर या डॉक्टरेट डिग्री तो भी उपर हो चुका है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज हर एक फसल की बीमारी की जलवायु प्रति हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। तो असी आल इंडिया लैवल पर मंग उठाई केंद्र सरकार को कि जोड़े डीलर 5 या 7 साल या 10 साल पुराने ने उन्होंने इस शर्त तो छूट दी जाए उन्होंने लाइसेंस रेगूलर चल रहे हैं उस तरह ही चलते रहन। जो नवीं आ वो तुसीं जो भी शर्त ला सकते हो वो तो सानू कोई इतराज़ नहीं। साडी उस गल तो नहीं मनी गई कि उन्होंने इस शर्त तो बाहर किया जाए लेकिन आल इंडिया प्रधान श्री मनमोहन कलंतरी जी के यत्न सदका वो BSc की डिग्री पहला डिप्लोमा में तब्दील हुई उस तो बाद वो क्रैश कोर्स पर आ गई जोड़ा कि हर एक डीलर लिए करना भी आसान है और वो साडा टाइम भी नहीं वेस्ट होंदा बहुता पैसा भी नहीं लगता। साडे लोकल लैवल पर जिस तरह स्टेट लैवल दी एजेंसीज़ ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ जां KVK आ जां होर अदारे ने वो क्रैश कोर्स करवा रहे हैं उहदे नाल सानू डीलरां नूं राहत मिली है। दूजी गल जो ये दिसंबर 2017 तो लागू होना सी डिप्लोमा जां डिग्री वाला कोर्स वो सरकार ने सानू 2022 दिसंबर तक छूट दी हुई है। जिहड़े डीलर भरावां ने डिप्लोमा जां क्रैश कोर्स कर लिया बहुत वधिया जिन्हां ने नहीं किया उन्होंने मैं अपील करदा इस माध्यम राहीं कि वो भी अपना 2022 तक का जो क्रैश कोर्स पूरा कर लैन। उस तो बाद असी पंजाब लैवल की गल करांगे। पंजाब लैवल दियां जो साडियां प्राप्तियां ने साडी सब तो वड्डी जो समस्या सी आल इंडिया च किते भी पैस्टीसाइड लाइसेंस साडा लाइफ टाइम बनन लग गया। आल ओवर इंडिया च किते भी ये 7500 रुपया एडिशन फीस नहीं सी ली जाती लेकिन सिर्फ पंजाब सूबा ऐसा सी जिथे डीलर नूं 7500 रुपया हर बार एडिशन का देना पैंदा सी। साडे तकरीबन 12000 पैसे डीलर ने पंजाब च। कई डीलर ऐसे भी ने भी जिन्होंने अपना लाइसेंस 2 बार या 3 बार या 4 बार साल के दौरान एडिशन वास्ते भेजना पैंदा सी तो उन्होंने एक बार 7500 रुपया लगता सी। अगर 3 बार भेजा तो 22-22,500 रुपया हो गया, 4 बार भेजा तो 30,000 रुपया हो गया और टाइम वेस्ट होया।
ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਡੀਲਰ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 12,000 ਡੀਲਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 300-400 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਔਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੋ 7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ 9 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਬਿਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਵੋਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨੈਕਚਰ ਏ ਔਰ ਅਨੈਕਚਰ ਬੀ। ਅਨੈਕਚਰ ਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਅਨੈਕਚਰ ਬੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ CIR ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਇਸ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਡੀਲਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਦੀ DAP ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ 60%, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 40%, ਕਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ 70%, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 30%, ਕਦੇ 50-50 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਗਿਆ ਗਾ ਹਾੜੀ 2022 ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30% ਦੀ ਝਾੜ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 60 ਔਰ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਯੂਰੀਆ ਵਾਸਤੇ, DAP ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ,
ਨਾ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦਵਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜੋ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਆ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਵਾਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ GST ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ 41% ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹੀ ਖਰਪਤਵਾਰ, ਉਹੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ 340 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 650 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ 150-200 ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਆ, GST ਆ, ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ 30-30, 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਲਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਧਾਰਾ 30(3) ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇਮਾਰ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ 19-21 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਲਰ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਡੀਲਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਮਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਲਰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੂਗਾ, ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੂੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਮੂੰਗੀ ਔਰ ਮੱਕੀ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130-35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, PR 126 125 ਦਿਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ PR 126 ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਰਹ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਸਾ ਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਮਤਲਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ GST ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, 650 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 150-200 ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ 350-380 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆਊਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਚੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇਨਪੁੱਟਸ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇਨਪੁੱਟਸ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡੀਲਰ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, 35-35 ਸਾਲ ਤੋਂ, 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਕੀੜੇਮਾਰ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20-30% ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆੜਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬੀਜ ਔਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੂਟ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਟ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 12,000 ਡੀਲਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 10,000 ਡੀਲਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਡੀਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੁੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਇਸ ਟਰੇਡ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ 70 ਮੈਂਬਰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਐਸੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ 5 ਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਨਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ 3-4 ਡੀਲਰ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਉਹ ਦਰਜ ਵੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿਕਿਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਅਗੇਤੀ ਪਿਛੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਸੀਲਬੰਦ ਬੀਜ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹੀ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੀਜ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2005 ਚ BT ਕਾਟਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਨ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਤੱਕ BT ਕਾਟਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਜੋ BG2 ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਔਰ ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀਨਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2021 ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਰਮੇ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਾਡਾ, ਬਰੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਲਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ BG2 ਨਰਮੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਾਈਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਨਰਮਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਜਾਂ ਰਸ ਚੂਸ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਚੂਸ ਕੀੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਟਨ, ਨਾ BT ਕਾਟਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਸ ਝੂਸ ਕੀਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਡ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1983 ਸੀਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੀਜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 15 20 25 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਦ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਦ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 126 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆ, ਉਹ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 12,000 ਡੀਲਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲ ਵੱਧ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 2-4 ਕਰੋੜ ਦੀ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਗੈਰ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ 20 ਮਈ 2022 ਹੈ, 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵੇ,
ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਪੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਡਿਪੂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ 'ਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਡਿਪੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਰ 12,000 ਹੈ, ਡੀਲਰ 12-13,000 ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਪਨੀ 150-200 ਆ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 200 ਦਾਰੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਡੀਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੀਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਰ ਉਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦ ਹੈ, ਬੀਜ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੂਟੇ, ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋਗੇ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਕਲੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। 15 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 12-13 ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਕਲੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ KVK ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਔਰ KVK ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਵਪਾਰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਬਤਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜੋ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ
ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਆਪਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੀਲਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਰ ਖਾਦ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦਰਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਚੈਨਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੀਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨਿਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਵਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਏ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਾਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਕਣਕ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ, DAP ਦੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਠੀਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ
ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਦ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੁਰਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ 1% ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਈਸੋਫੇਟ ਹੈ, ਗਲਾਈਸੋਫੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਕੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨੇਮ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਕਿ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ 700 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ GST ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਗਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਸਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਫੂਕਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ ਪਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਨ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ? ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-9 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ 1-4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ, ਚੌਥੇ ਔਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਸਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਈ ਹੈ 60-40 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਲ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਪਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ।
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 100 ਗੱਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਾਰਮਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਚਲੇ। ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲਰ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੀਡ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਨੇ ਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਆਊਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਓਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 100ਵਾਂ ਜਾਂ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਲੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਰ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਆਊਗਾ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਸੀਲਬੰਦ ਮਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਲਬੰਦ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਲਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਡੀਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਵੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਮਾਲ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਫੇਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਡੇਕ 25% ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ABC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਬਿਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਕੇ, ਫਾਰਮਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਵ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਤਪਾਦਕ ਸਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਸਹੀ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਟੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਰੂ ਅਤੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤੀ ਚੈਨਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡੀਲਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੇਲੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਡੀਲਰ 'ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ 100% ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੀਲਰ ਤਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਦਾ, ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੀਲਰ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਭਾਲਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਦੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ। ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਜਾਊਗਾ 4 ਰੁਪਏ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਕਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਜੀ ਜਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਚ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਯੂਰੀਆ ਡੀਪੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮਝਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਾਲਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 10 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, 20 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਜੇ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ 15,000 ਰੁਪਏ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਥੋਂ ਲੱਖ ਪਾਲਦੇ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ਖੱਬਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਖੱਬਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕੈਂਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ,
ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਜਦ ਕਿ ਬੈਨ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਲੈਣ ਡੱਬ ਲਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰਮਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਝੋਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਤਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੀਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਟੀ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਲਰ ਸਿਰ। ਉਹ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੰਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਨਾ ਠਿਕਰਾ ਡੀਲਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਚਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਲਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਜੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਜਾਂ ਪਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ 20 ਮਣ 18 ਮਣ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੁਛ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰੀ, ਮੌਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਰੱਬ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, 100% ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਬੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡੀਲਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਡੀਲਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ
ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਫੋਰਸਲੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਵੇਚਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਲੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਨੇ। ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਇਓ ਜੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਲਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ। ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।